सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। আজি समारोहरे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानकु आउ स्वतंत्र रूपे जहाँकर जन्मदिन आज महेंद्र कहले तांकु मां का आशीर्वाद और सुरक्षा जनाऊँ। आज मांकर जन्मदिन मांकर जन्मदिन नुह आम समस्तंकर जन्मदिन। मांकर जन्मदिन आम समस्तंकर जन्मदिन। जने सकाळ फोन करतले जे मां को जन्मदिन रे जेमती लागुची सबुदिन कहीं सेमती लगुनि। मु कहली आ सबुदिन केमिति सेमती लागियो तमे तो आज दिनटा को मांकर जन्मदिन बोली कि भाबुच सबुदिन कौन मांकर जन्मदिन बोली भाबुच तेमे जदि सबुदिन मांकर जन्मदिन बोली भाबिबो होय तो तुमको आज जमती लगुच सेम सबुदिन लगियो। आमर विषय वस्तु रहिलानी निर्ज्ञान अज्ञान ज्ञान सत्य ज्ञान से सबु बेले खसी जाउछन। आज मांकर जन्मदिन पछरे नुची गले तेणु मांकर जन्मदिन बाणी उपरे आलोचना करने लगी कहगला। मांकर आजिर बाणी आपण माने सब कोथुर देखि थबे इंटरनेट रो आजिर बाणी पढ़ी दउछि। There is one divine force which acts in the universe and in the individual and is also beyond the individual and the universe. रही एक दिव्य शक्ति देयर इज ए डिवाइन फोर्स रही एक दिव्य शक्ति which acts in the universe and in the individual जहा विश्व मध्य और व्यक्ति मध्य क्रिया करिता है and is also beyond the individual and the universe. ता सहित मध्य व्यक्ति और विश्व
ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଦି ମଦର stands for all three। ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। But she is working here in the body to bring down something not yet expressed in this material world, so as to transform life here। किंतु से एठारे एही भौतिक जगतरे शरीर मध्यरे रही एठाकार जीवन को रूपांतर करबा लगी ए पर्यंत एठारे अभिव्यक्त होई नथिबा किछि कथा को उतारी आनिबा लगी कार्य करछन। It is so that you should regard her as the divine Shakti working here for that purpose। सेई दृष्टिरु दिव्य शक्ति रूपे सेई उद्देश्य लगी से एठारे कार्य करछन्ति बोली तुमे तांको विचार करिपारो। She is that in the body, but in her whole consciousness she is also identical with all the other aspects of the divine force। शरीर मध्यरे तांकर कार्य एपरी जहा वर्णना करागला। तमाने शरीर मध्यरे रहीकरी एठाकार जीवन को रूपांतर करबा लगी जो शक्ति दरकार जहा एपर्यंत अभिव्यक्त हेई नहीं श्री अरविंद से समय लिखिते अतिमानस शक्ति अवतरण करने पूर्व जो शक्ति रूपांतर करिब से जहा ए पर्यंत अभिव्यक्त हेई नहीं ताकू उतारी माने आनिबा लगी से कार्य करछन्ते शरीर चेतना रे रही सेई दृष्टिरु दिव्य शक्ति रूपे सेई उद्देश्य लगी से एठारे कार्य करछन्ति बोली तुमे तांको विचार करि पारो। But in her whole consciousness she is also identified with all the other aspects of the divine force। शरीर मध्य कार्य होपरि किंतु तांको समग्र चेतना दृष्टि से दिव्य शक्तिंकर अन्यान्य दिग सह अन्यान्य दिग कौन रहिला विश्वगत आ विश्वातीत अन्यान्य दिग सह मध्य एक हेगिरी रहिथान। तेणु एठी मांकर सत्तार जो तीनोटी धारा से तीनोटी धारा होची विश्वातीत समग्र विश्वर ऊर्ध्वरे विश्वगत समग्र विश्वव्यापी आउ व्यक्तिगत व्यक्तिगत तांका निज स्वरूप मध्यरे एई तीनोटी धारा कथा कुहा जाइछि बाणी रे। ए बाणीटी
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଦି ମଦର ୱିଥ ଦି ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମଦର ବହି। ଏ ବହି ଆଗରୁ ବୋଧେ ନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଥିବ। ଦି ମଦର ୱିଥ ଦି ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଦି ମଦର ବହିର ଦି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଆଟା ପଢି ଦଉଛି। ରହିଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ। ମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠାରେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏଠାକାର ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନଥିବା କିଛି କଥାକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ସେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାର। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିରେ ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ତିନୋଟି ଧାରା, ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକାତ୍ମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ବିଶ୍ୱାତୀତା, ଆଦ୍ୟା ପରାଶକ୍ତି, ସକଳ ଭୁବନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ରହସ୍ୟ ସହିତ ସୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତା ରୂପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ, ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଶକ୍ତି, ଏହି ଯାବତୀୟ ସତ୍ତା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନନ୍ତ କୋଟି କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ସେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପା। এই যে ଗୋଟିକ ପଢିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପିନୀ ରୂପ। ତୃତୀୟତଃ ସେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଏହି ଦୁଇ ବୃହତ୍ତର ଭାବକୁ ସଶରୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଗୋଚର କରି ଧରିଛି। ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନବ ଆଧାର ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ। এইଭଳି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆ ପରେ ଯୋଉ 6-7 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ମା ବହିରେ ପଢିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଗଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଆଧାର ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ,
ଏଇ କଥାରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ପୁଅ ନା ସମ୍ବିତ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ମରିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ। ରାଣୀ ମରିଯିବାରୁ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କଲେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀକି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। ସେ ପୁଅ ନାଁ ଦେଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ। ଆଉ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇ ରାଣୀକି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତମର ଗୋଟେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିପାର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଣୀ କହିଲେ ହଉ, ସେ ସମୟ ଆସୁ। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲା। ବଡ ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଆଉ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନେ ପଡୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ପ୍ରକାଶ କର, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ନା ମୋ ପୁଅ ରାଜା ହବ। ରାଜା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ବଡ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୋତକୁ ମୁଁ କିପରି ରାଜା କରିବି? ଆଉ ତମେ ତମର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାର। ନା ମୋର ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ବଦଳେଇ ପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂରଣ କରିବେ କରିବେ, ନକଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା। ରାଜା ବହୁତ ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ହଉ। ତାପରେ ବଡ ପୁଅକୁ ସମ୍ବିତ କି ଡାକିକିରି କହିଲେ ଆଉ ସମ୍ବିତ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡିକିରି ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡେ ଚାଲିଯା, କାରଣ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। କାହିଁକିନା ତୋର ସାନ ମା ସିଏ ଚାହୁଁଛି ତାର ପୁଅକୁ ରାଜା କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତୁ ଚାଲିଯା, ମୋ ପରେ ତୁ ଆସିବୁ। ତୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତୋତେ ରାଜା କରେଇବେ, କାରଣ ବଡ ପୁଅ ହିସାବରେ ତୋତେ ରାଜା କରେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଠୁ ସମ୍ବିତ ବାହାରିଲା ଚାଲିଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତର ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଦ୍ୟୋତର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ପରସ୍ପର ଭିତରେ। ସିଏ ଯେମିତି ବାହାରିଲା, ସିଏ କହିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାଡେ କିଛି ଦିନ। ନା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ସିଏ ସବୁଠୁ ତା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା। ଦୁହେଁ ଯାକ ଏଣେ ତେଣେ ରହି ଜୀବନ କଟେଇଲେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇକରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବଡ ଭାଇ କି ବହୁତ ଶୋଷ କଲା। ସେ ସାନ ଭାଇ କି କହିଲା ଏଠି କୋଉଠି ପାଣି ଥବ, ମୁଁ ଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି, ତୁ ଯାଇକିରି ପାଣି କୋଉଠୁ ନେଇଆ।
ଗଲା ଗଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଉ ସେଠିକି ଯେମିତି ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପାଣି କୂଳକୁ ଗଲା, ଗୋଟାଏ ପ୍ରେତ ଯିଏକି ସେଇ ହ୍ରଦକୁ ଜଗିକିରି ରହିଥିଲା, ତାର କାମ ହଉଛି ଯିଏ ସେଠିକି ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବ, ପାଣି ପିଇବାକୁ, ତାକୁ ମାରିକିରି ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ସେ ନ ଦେଇ ପାରିବ ତାକୁ ମାରି ଖାଇବ। ଗୋଟେ ଆକୁ ଧରି ନେଲା, ଆଉ ପ୍ରଦ୍ୟୋତକୁ ଆଉ ଧରି ନେଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ କହିଲା କହିଲୁ ସବୁଠାରୁ ମଣିଷର ଭଲ ଗୁଣ କଣ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କଣ? ସିଏ କହିଲା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାର କିଛି କଥା ଦରକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ନା ଚଲାକି କରୁଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆଇଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ। ଅବଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଯେ ଏତେ ବଡ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ମନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ କହିକି ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲା। ଆଉ ତାକୁ ପରେ ଖାଇବ ବୋଲି। ଯେମିତି ବଡ ଭାଇ ସମ୍ବିତ ଦେଖିଲା ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଆସିନାହିଁ, ଡେରି ହେଲାଣି ଏତେ, ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକିରି ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ତା ସାନ ଭାଇର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡିଛି। ଭାବିଲା ଏଠି ବୋଧେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଯିଏ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ଦଉନାହିଁ ଏଠୁ। ସିଏ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଠି ଟିକେ ଦୂରେଇକିରି ଠିଆ ହେଲା। ସେଠୁ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରେତ ଦେଖିଲା ଏ ଯାଉନାହିଁ, ସେଠୁ ଆସିକିରି ପଚାରିଲା, କହିଲା ତେମେ କାହିଁକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉନା, ଭଲ ପାଣି ଆଣିକିରି ପିଇବ କି ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଉ ଠିଆ ହେଇଛ କାହିଁ ଦୂରରେ? ଇଏ ସବୁଠି ଜାଣିପାରିଲା ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ସତ୍ତା ଯିଏ ତାର ସାନ ଭାଇକୁ ବୋଧେ ଅଟକେଇଛି କି ମାରି ଦେଇଛି, ଯାହା କରିଛି। ଇଏ ଆଉ ଗଲା ନାଇଁ। ସେଠୁ ଭାବିଲା କଣ, ସେଠୁ ସେ କହିଲା ତମେ ଯାଇପାର, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଭୟ କର ନା, ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୋର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ। ତମ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଏଇ ସାନ ଭାଇ ଲୋଭରେ ସେଠୁ କହିଲା ହଉ କଣ ତୁ କଣ ପଚାରୁଛ ପଚାର। ସେଠୁ ସେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ କଣ? ଏ ସେଠୁ କହିଲା ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ହେଇପାରେ ଯେ ତା ଭିତରର ଗୋଟାଏ ଅଖଣ୍ଡ ସମତା, ଦୁଃଖ ଆସୁ ସୁଖ ଆସୁ, ଆନନ୍ଦ ଆସୁ ନିରାନନ୍ଦ ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ ସମ୍ପଦ ଆସୁ, ଜନ୍ମ ଆସୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ, ଯାହା ଆସୁ ସବୁଥିରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସୋ ମୋଟ ଆଉଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ
ଏଇ ବନର ଦେବୀ ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାନ କରେଇବି ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ତୁମେ ତ ଜାଣ ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କର ତିନୋଟି ପାଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂ ହେଲା ପୃଥିବୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁବ ହେଲା ଆକାଶ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ସ୍ୱ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ, ତାର ରାଜ୍ୟ କୁ ଯାଇ ଫେରି ଯାଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁ। ଅମିତ ସେ ଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ରହୁ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯାହା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ ସମ୍ବିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯୋଉ ସ୍ତର, ତୁମେ ତିନୋଟି ସ୍ତରକୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହ, ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ, ଆକାଶ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଆଉ ପୃଥିବୀ, ତାର ସଂଯୋଗ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ରଖିକିରି ଚଳ। ସ୍ୱର୍ଗର ଧାରା ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଚେତନା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ଚଳ, ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବ, ଭଲରେ ରହିବ। ସେୟା ଆଉ ତମ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗ ରହିବ। ସେୟା ସେମାନେ ମାନିଲେ ବନ ଦେବୀଙ୍କର କଥା। ମାନିକିରି ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ଚାଲିଗଲା, ତା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲା। ଆଉ ଅମିତି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେତ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ସିଏ ରାଜା ହେଲା। ଆଉ ସମ୍ବିତ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର, ଏସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ସିଏ ରାଜା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବନର ଦେବୀ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାହା ସେମାନେ କରିପାରିଲେନି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ, ସଂଗତି, ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିଲାନି। ସ୍ୱର୍ଗର ଚେତନାକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି କି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥାଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ପୃଥିବୀ ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ର ଜୀବ ଆଉ ଜଗତ ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ବିଶ୍ୱ ରୂପକ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲା ବିଶ୍ୱ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବ ଚାହିଁଲା ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ ଲାଗି, ଜଗତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ କେତେ
ସେ କୁଆଡେ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ସବୁ ଚେତନା ତ ସେଇ ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲା ସେଇ କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ସେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି, ସେ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ। କାରଣ ସବୁ କିଛି ସେଇ ପରାତ୍ପର ପରମ ଚେତନାର, ତାରି ଧିଅରୁ ବିଶ୍ଵ ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲା ଯୋଉ ସମ୍ବିତ, ସେ ବି ତାର ଚେତନା, ତାର ସେଠିକାର ଯୋଉ ସବୁ ଗୁଣ ଧର୍ମ ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେନି। ତାପରେ ଯୋଉଠି ଏଇ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିଲା। ବିଶ୍ଵ ଜୀବନ ସହିତ ତାର ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଲା। ବିଶ୍ଵ ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ବି ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜୀବନର ଯୋଉ ଗୁଣ ଧର୍ମ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସେ ବନର ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ସେ ବନର ଦେବୀ ଆସିଲେ, ଦେଖାଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ପଚାରିଲେ କଣ ନା, ଏମିତି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଂଗତି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଐକ୍ୟ ରଖି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ଚେତନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବ, ତମେ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ବିଶ୍ଵ ବା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଗୁଣରାଜିକୁ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ହେଇ ଉଠୁଛି। ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଗତକୁ, ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୁଆଡେ ଯିବ? ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତ ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ବ୍ୟାପିକିରି ରହିଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁର କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକିରି ରହିଛି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅବତରଣ କରେଇଲେ, ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। କାରଣ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ଶକ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ପରାତ୍ପର ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଚେତନା ତମ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି। ବିଶ୍ଵ ଚେତନାରେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହିଛି, ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ବି ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହିଛି। ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତମ ମାନଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ତା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛି, ତମେ ମାନେ ଯାଅ, ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନା। ସେଠୁ ସିଏ ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରେଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ,
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା, ନମନୀୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇ ଉଠିଲେ ସେଇ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ସେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ବନର ଦେବୀଙ୍କର ଭୂମିକା ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଅଭାବରେ ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଭିତରେ ସଂଯୋଗ, ଐକ୍ୟ, ସଂଗତି, ସମନ୍ୱୟ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସ୍ଥାପିତ ହେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦିଓ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଊର୍ଧ୍ୱରେ, ବିଶ୍ୱାତୀତ ସ୍ତରରେ ତା ଅବତରଣ କରିନଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନଥିଲା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଜୀବ ଜଗତ ଛାଡିକିରି ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଭିତରେ ରହିଲେ। ସକଳ ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସୁସ୍ଥତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ କିଛି ସେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଦୂର ହେଇଗଲା। କାରଣ ମଣିଷର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଆଦିମ କାଳର ଅଭିପ୍ସା ହଉଛି ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି। ଭଗବାନ, ଜ୍ୟୋତି, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଅମରତ୍ୱ, ତାର ଆଦିମ କାଳରୁ ଏଇ ଅଭିପ୍ସା ରହିଆସିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏ ଅଭିପ୍ସା ପୁଣି କଣ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଭିତରୁ, ସେଇ ଭସ୍ମ ଭିତରୁ ପୁଣି ସେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଣିଷର ସେଇ ଅଭିପ୍ସା, ସେଇ ଆଦିମ ଅଭିପ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛି। ମଣିଷର ପୂରଣ ହେଇନେଇ, ପୂରଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମା ସେଇ ଯୋଉ ତିନି ସ୍ତରରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ରହିଛି, ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଧ୍ୱରେ, ଆଉ ପରାତ୍ପର ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମା ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଣୀର ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇକରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ରୂପରେ, ଯୋଉ ମା ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଏକ ସେତୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ
ବିଶ୍ୱାତୀତ। ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସେତୁ ରୂପରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ମା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରେଇବା କଥା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅବତରଣ କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପାନ୍ତର ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଘଟେଇକିରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିକିରି ଏଇ ପୃଥିବୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପୃଥିବୀର ଛାତ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ରହିକିରି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଆମେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। କିଛି କରୁ ନ କରୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସିଏ ଯାହାକୁ ନ ଚାହିଁବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବନି। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମା ତାକୁ ଆଗରୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମା ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆମେ କିଛି କରୁ ନ କରୁ, ଅପଦାର୍ଥ ହେଇଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛୁ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ। ତେଣୁ ତମ ମାନଙ୍କର ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଏହି ବାଣୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଛି: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ। ମୂଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ହେଲା ଏ ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହଉଛି ମା ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ସ୍ତରର ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିଗ ହେଲା ମା ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ମାଙ୍କର ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମଣିଷର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ତାହା ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଉତାରି ଆଣିବା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଉତାରି ଆଣିଥିଲେ, ମା ତାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଉତାରି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କରୁଛି ଓ କରିବ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାର ସେ କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ରହିକରି ସେ ସବୁର ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି ବାଣୀର, ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହିପରି, କିନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ନାହାନ୍ତି,
ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଶକ୍ତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଆଦିମ ସଜ୍ଞାନ ସଚେତନ ଅଭିପ୍ସା ହେଲା ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ ହେବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ଗଡ୍, ଲାଇଟ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ଭଗବାନ, ଜ୍ୟୋତି, ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅମରତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଅଭିପ୍ସା ପୂରଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି ଅନେକ ବାଧା। ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅସୁମାରୀ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବେଦନା ବୋଧ, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଅଜ୍ଞାନ, ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାର ଜଗତ ବା ବିଶ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବୈରାଗୀ ହୁଏ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାୟନ କରେ। ଯଦି ସଂସାରରେ ରହେ ମାଡ଼ି ମକଚି ହେଇକିରି ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରିକିରି ସବୁ ସହିନିଏ। କେତେକ ସଂସାର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍ ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖଂ ଜୀବେତ୍। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ଋଣ କରିକିରି ଘିଅ ପିଅ, ସୁଖରେ